In this video, we are going to discuss about the electronic transition. So as you know, we have different type of transition, that is vibrational transition, rotational transition and electronic transition. And we studied about the symmetry of vibrational mode and whether they are IR active and IR inactive. So here in this video, we are going to discuss about the probability of electronic transition. The electronic wave function consists of orbital part and spin part. So actually electronic wave function is a composition of orbital component and spin component. So we can write the wave function, electronic wave function psi E is equal to psi O, that means orbital component and spin component. That means psi S is the spin component. That means it is a product of the wave function of orbital component and the spin component. So hence the transition moment integral. So what is the need of this transition moment integral? By using this transition moment integral, we can find out whether the transition are allowed or not allowed, whether they are forbidden or whether they are allowed transition. So the electronic selection or the transition moment integral for electronic transition can be represented as mu I is equal to integral psi O. That means this wave function corresponds to the orbital component. O represent orbital component, psi O of G, that means the ground state. The wave function corresponding to the ground state, mu I psi O excited, that means wave function corresponding to the excited state d tau into. Then we have the spin component, integral psi S G, that means for the ground state, psi S excited d2. So in order to know whether the electronic transition is an allowed transition or a forbidden transition, we want to find out the orbital component and also the spin component. So we can consider or we can study each component separately. After that, we can combine together and we find out whether the electronic transitions are allowed transitions or forbidden transition. So first one, corresponding to the orbital component, or we can say that orbital selection rule. ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പാർട്ടായിരിക്കും? ഈ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും അല്ലേ, അതായത് ഇന്റഗ്രൽ സൈ ജി മ്യൂ ഐ സൈ എക്സൈറ്റഡ് ഡി ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മ്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. Electric dipole moment. So it states that an integral may be non-zero if the direct product of irreducible representation of the ground state and the excited state wave function with that of the electric dipole moment is totally symmetric. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാൻസിഷൻ മൊമെന്റ് ഇന്റഗ്രല് ടോട്ടലി സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ as the symmetry of the ground electronic level changes the symmetry of the excited level in such a way that to produce following direct product. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിഷൻ മൊമെന്റ് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയററ്റിക്കലി ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ടോ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. Then multiplied with the irreducible representation corresponding to the excited state. So these two, the product of the irreducible representation of the ground state and excited state should contain the irreducible representation corresponding to the electric dipole moment. Then we can say that it is an allowed transition if it is not contain the electric dipole moment, it is a forbidden transition. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു C2V ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളാണ്.
C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എടുക്കുക. നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏതൊക്കെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് A1 A2 B1 B2. അതിന് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ 3 പോവുക. ഏരിയ 3 നോക്കിയിട്ട് എക്സ് പാർട്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് ഏതിലാന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് കോമ്പോണന്റ് അലോങ് ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ സിമെട്രി B1, along the y direction is having the symmetry B2. Electric dipole moment component in the z direction is having the symmetry A1. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ മോഡിന്റെ സിമെട്രി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ, സിമെട്രി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് IR ആക്റ്റീവ് ആണോ, IR ഇൻആക്റ്റീവ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആണോ, രാമൻ ഇൻആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ്, റൊട്ടേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ മോഡ്സ് ഓഫ് മോഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ ആ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആണോ ഇൻആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എനർജി ലെവൽസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചപ്പോൾ എനർജി ലെവൽസ് പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ്, ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എന്തുള്ളത്, വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽ, അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി ലെവൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മാത്രമല്ല, പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ 2A1 B2 അവർ മാത്രമാണ് വൈബ്രേഷൻ മോഡ് ആയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും അതായത് എല്ലാ എനർജി ലെവൽസിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻസും പോസിബിൾ ആണ്. അതിൽ ഏതാണ് അലൗഡ് ഏതാണ് നോട്ട് അലൗഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ C2V ഗ്രൂപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ? അപ്പോൾ A1 A2 B1 B2 ആൻഡ് ദീസ് റെപ്രസെന്റ് വാട്ട് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് എഴുതാം A1 A2 B1 B2. അത് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്? ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫോർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നോക്കാൻ പോണത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A1 to A1 ട്രാൻസിഷൻ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ A1 to A1 ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, A1 into A1 നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും? ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. A1 into A1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ A1 തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ A1ന്റെ ഏരിയ 3 നോക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് കമ്പോണന്റ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അത് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് എന്തെന്ന്, ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻറ്റു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണന്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു എണ്ണം നോക്കാം. A1 to A2 അതായത് A1 നിന്ന് A2ലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അലൗഡ് ആണോ? എന്ത് ചെയ്യണം, A1ഉം A2ഉം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ രണ്ട് റോട്ടോ 1 into 1. സോ വി ഹാവ് 1 into 1 1 into -1 -1 1 into -1 -1. ദെൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ്, A2 ആണ് കിട്ടുന്നത്. A2ന്റെ നേരെ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം, 0 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ട്രാൻസിഷൻസും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ A1 to B1 അലൗഡ് ആണോ? A1 to B1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ A1ഉം B1ഉം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ A1 into B1 അപ്പോൾ എന്താണ് 1. ദെൻ A1 into B1 -1. A1 into B1 1 -1. സോ അതെന്താണ്, B1ന് ഈക്വൽ ആണ്. അവിടെ ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A2 to B1 ഈസ് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. കാരണം എന്താണ്, A2 to B1 നമുക്ക് നോക്കാം, എയും B1ഉം.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ എ2 ബി1 തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ2 ബി1 തമ്മിൽ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് വൺ 1 ഇൻറ്റു -1 -1 1 ഇൻറ്റു -1 -1 -1 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അപ്പോൾ ഏത് കിട്ടി നമുക്ക്? 1 -1 -1 1 കിട്ടി. അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? B2ന് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, B2ന് ഈക്വൽ ആണ്. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് B2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ B2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ Y കോമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ Y കോമ്പോണൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? B2 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ? A2 ഇൻറ്റു B1 B2 ആണ് കിട്ടിയത്. ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണ്? Y. അപ്പോൾ B2 ഇൻറ്റു B2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വി ഹാവ്, അതായത് A2 B2 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ B2 കിട്ടി. ദെൻ കോമ്പോണൻറ്റ് ഏതാ കിട്ടിയത്? Y കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു B2. സോ B2 ഇൻറ്റു B2 എന്താണ്? A1. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ അലൗഡ് ആണോ അല്ലേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് എലോങ് എക്സ് വൈ ഓർ ഇൻ ദ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ട്രാൻസിഷൻ നോക്കാം. A1 to A2. ഓക്കെ, A1 to A2 അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണോ? A1ഉം A2 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് A2 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അവിടെ ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണൻറ്റ്, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ഫോർ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്പിൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത്? ഓർബിറ്റൽ സെലക്ഷൻ റൂള്. ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്? സ്പിൻ സെലക്ഷൻ റൂള്. ഇനി നമുക്ക് സ്പിൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രാൻസിഷൻ മൊമെന്റ് ഇന്റഗ്രൽ എഴുതിയപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റഗ്രൽ സൈ ഓ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂ ഐ ഇന്റഗ്രൽ സൈ ഓ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡീറ്റോ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്പിൻ പാർട്ട്. എന്ത്? ഇന്റഗ്രൽ സൈ എസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ സൈ എസ് എക്സൈറ്റഡ് ഡീറ്റോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്തില്ല? ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കോമ്പോണന്റ് ഇല്ല. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കോമ്പോണന്റോ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വെക്ടേഴ്സോ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ജെ. So if the value of I and j is equal, then we have the value of transition moment integral become equal to 1. If I is not equal to j, it become equal to 0. Equal to 0. So 0 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് എ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോട്ട് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, അതായത് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ്, ദാറ്റ് മീൻ ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ, ദെൻ ഡെൽറ്റ എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് നിങ്ങൾ സ്പിൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സ്പിൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത്? ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഫോർബിഡൻ. അതായത് എസ് ടു എസ് ട്രാൻസിഷൻ, ഡി ടു ഡി ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ടി ടു ടി ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ, whereas എസ് ടു ഡി ഓർ എസ് ടു പി S2T transitions are forbidden transitions. So this is what spin selection rule. Okay. So what happened in the case of molecule having center of symmetry? So what happens for the electronic transition in the case of molecule having center of symmetry? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ മോഡുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിംഗ് സെൻട്രോ സിമെട്രി, ദോസ് വൈബ്രേഷൻ വിച്ച് ആർ IR ആക്റ്റീവ് they are Raman inactive, and those vibrations which are Raman inactive are IR active, and that principle is known as mutual exclusion principle. So ഇവിടെ എന്താന്ന് നോക്കാം. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിംഗ് സെൻട്രോസിമെട്രി, സെൻട്രോസിമെട്രി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് G. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് U. ഓക്കെ. Then what happened for the case of molecule having centrosymmetry? ഏത് കേസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പാർട്ട് എടുത്ത് ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ആദ്യം. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്?
I'm taking the example of C2H point group. C2H is the point group for a molecule having centrosymmetry. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ irreducible representation എഴുതുന്നു AG, AU, BG, BU എഴുതി. And that corresponds to the ground state. Then excited state ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് എഴുതി അതേ irreducible representations ഏത് AG, AU, BG, BU. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ AG to AG പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. AG to AG എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ വേണം. ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ഏരിയ നോക്കാം. അപ്പോൾ AUവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കോമ്പോണന്റ് ഉള്ളത് സെഡ്. അതുപോലെ തന്നെ BUവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കോമ്പോണന്റ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അപ്പോൾ AGക്കും PGക്കും നേരെയും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AG to AG ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് AG തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തെന്ന് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ. ആ സ്ഥാനത്ത് AG to AU ട്രാൻസിഷൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ AG to AU എന്ന് വെച്ചാൽ AGയും AUയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് AU കിട്ടും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെറ്റ് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്യാം, AU to BG ട്രാൻസിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ AUയും BGയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? AUയും BGയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 into -1 into -1 into 1 ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു BU. BUവിൻ്റെ നേരെ ഡൈപോൾ കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ്? നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് AG to AG എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ AG to BU എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ലേ? ആ സ്ഥാനത്ത് AU to BG എന്താ? അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. AG to AU എന്താ? അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഫോർ എ മോളിക്യൂൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമെട്രി transition will be allowed only if the triple product is of G type. എന്തായിരിക്കണം? G type ആയിരിക്കണം. This is the basic for Leport's selection rule. So what is Leport's selection rule? Electric dipole transition between the state of same parity are forbidden. So that is what Leport's selection rule. അതായത് electric dipole transition between സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സെയിം പാരിറ്റി ദാറ്റ് മീൻ അതായത് G to G അല്ലെങ്കിൽ U to U ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസും. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചു പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരിറ്റി ആർ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻ G to U അല്ലെങ്കിൽ U to G ട്രാൻസിഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? allowed transitions ആയിരിക്കും. That is about what? Leport's selection rule. So in terms of atomic orbital transition with the delta L is equal to 0 plus or minus 2 are forbidden, whereas delta L is equal to plus or minus 1 are allowed transition. Thus S to S, P to P, D to D are forbidden transition, but S to P, S to D and D to F transitions are allowed transition. So atomic orbital having same parity are forbidden transition, whereas different parity അതായത് G to U അല്ലെങ്കിൽ U to G ട്രാൻസിഷൻസ് എന്താണ്? അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത ഡാറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് G to G ഫോർബിഡൻ ആണ്, U to U ഫോർബിഡൻ, G to G, U to U ഒക്കെ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ആ സ്ഥാനത്ത് G to U, G to B, G to U ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്? അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ് based on group theoretical concept.